पीएम मोदी ने लाल किले ते लहराया तिरंगा। हर भारती ਲਈ ਹੈਲਥ ਆਈਡੀ ਸਣੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ। कोरोना दौरान 3 वैक्सीन ते दस्सिया काम जारी। कैप्टन ने मोहाली लहराया तिरंगा। कोरोना तो कीता सावधान। चरणजीत चन्नी वालों खड़खड़ कलां च शहीद भगत सिंह नूं श्रद्धांजलि। 6 करोड़ तो वध दे प्रोजैक्ट शुरू। मैं ये नहीं कहता कि साडी अणगहली नहीं, जहरीली शराब कारण मौतां दे मामले ते कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा दा बयान। सूबे च होईआं ने 121 मौतां। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने संन्यास का किया ऐलान। प्यार और समर्थन लिए किया धन्यवाद। रैना ने कहा धोनी नाल सफर रहा चंगा। पंजाब च कोरोना कारण शनिवार 40 लोगों की मौत। 1033 नवे केस आए। सूबे च हुण तक 771 लोगों ने तोड़िया दम। 30,041 कोरोना के कुल केस। 10,407 एक्टिव मामले। भारत 74वां आज़ादी दिहाड़ा मना रहा है। सब तो पहला ABP सांझा के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस दियां मुबारकां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले तो तिरंगा लहराया। अपने लंबे भाषण दौरान PM मोदी ने हर भारतीय लिए हैल्थ आईडी सने कई बिंदुओं ते भाषण दिता। खासकर कोरोना दौरान 3 वैक्सीन ते काम नूं जारी दस्सिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण दियां वड्डियां गल्लां। सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं। और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है,
पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है, आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। ये विश्वास ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है, ऐसे ही दुनिया मोहित नहीं हुई है। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं, उसने ये विश्वास जगाया है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है, उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांवों में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन में, 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया। स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनके वहीं के सभी पंच सरपंचों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है। फिलहाल हुण समय एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद मुड़ होने जल्द हाजिर। पंजाब विच भी आज़ादी दिहाड़े दी रौनक रही। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोहाली विखे तिरंगा लहराया। सूबे के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ भी समागम होए। कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खड़कड़ कलां पहुंच के शहीद भगत सिंह ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। खुद मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोहाली झंडा लहराया। अपनी सरकार दीआं प्राप्तियां दा जिक्र करदिआं सीएम ने सूबे दे लोकां नूं कोरोना तो भी एक बार फिर सावधान किया।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 2 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 kV ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 3 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪੇਵਿੰਗ ਲੱਗਣੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ 6 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ITI ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਈ ਗਈ। ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਵੀ कोरोना कारण सादगी नाल आजादी दिहाड़ा मनाया गया। ये स्टेडियम देख रहे हैं ना, यहाँ मिट्टी को चूमने वाले और अपने वतन के मतवाले इतना शोरगुल करते हैं आकर कि लाहौर से पेशावर तक उनकी गूंज जाती है। जन सैलाब यहाँ दिखता है और चप्पे चप्पे पर जो है वो लोगों को जय घोष और भारत माता की और मातृभूमि के प्रति आप नारे लगाते हुए, जय घोष बुलाते हुए सुन सकते हैं। इतनी बड़ी दर्शक दीर्घा जिसकी आवाज सुनकर अमृतसर से लेकर लाहौर तक लोगों को लगता था कि वतन को आज़ादी मिली थी, तो उसका जश्न चल रहा है। लेकिन कोविड के चलते आज यहाँ पर इस तरह की भीड़ को बुलाने की इजाजत नहीं है। ये भी एक जिम्मेदारी है, कोविड के कारण ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी जहां से कोविड फैलता है उस चीज को भंग नहीं होने देना है। इसीलिए आजादी का जश्न यहाँ है, दिलों में उल्लास है, हर्षोल्लास के लिए यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, ये हमारा भी फर्ज है और आप सब सुनने वालों का भी। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 121 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2012 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ MLA ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਔਰ
ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2012 ਚ, ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾ ਕੋ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਕਿਡ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਯੈਸਮੈਨ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਉਂਡਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ। ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। 2012 ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ MLA ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਲ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 19 ਬੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ADC ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 200-250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਆਪ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 121 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਅਪਡੇਟ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 6560 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 228 ਮੌਤਾਂ, 4304 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ 3773 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 96 ਮੌਤਾਂ, 2407 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2742 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 107 ਮੌਤਾਂ, 2074 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1490 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 51 ਮੌਤਾਂ, 1182 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 3577 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 70 ਮੌਤਾਂ, 1808 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 1732 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 32 ਮੌਤਾਂ, 851 ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 1091 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 28 ਮੌਤਾਂ, 695 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 727 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 16 ਮੌਤਾਂ, 446 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 539 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 22 ਮੌਤਾਂ, 350 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 822 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 23 ਮੌਤਾਂ, 619 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 454 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 7 ਮੌਤਾਂ, 319 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 563 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 2 ਮੌਤਾਂ, 338 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 369 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 3 ਮੌਤਾਂ, 274 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 809 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 12 ਮੌਤਾਂ, 404 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 627 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 9 ਮੌਤਾਂ, 447 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 691 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 8 ਮੌਤਾਂ, 457 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 591 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 21 ਮੌਤਾਂ, 337 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 1117 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 13 ਮੌਤਾਂ, 552 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਰੋਪੜ 'ਚ 435 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 7 ਮੌਤਾਂ, 323 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 441 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 4 ਮੌਤਾਂ, 331 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 627 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 11 ਮੌਤਾਂ, 180 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ 264 ਕੁੱਲ ਕੇਸ, 1 ਮੌਤ, 165 ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 30,041 ਕੇਸ ਨੇ। 771 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,863 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।